본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 어제 우리 시청자 여러분들 정말 두 발 뻗고 편히 주무셨을 것 같습니다. 어제 우리 시장 정말 강하게 올라졌습니다. 코스피 시장은 이틀 연속 반등에 성공하면서 2,990선까지 근접하는 모습 보였고 코스닥은 무려 3% 넘게 급등하는 모습 나타났습니다. 원달러 환율세가 안정되면서 기관 투자자들의 순매수세가 우리 시장에 들어왔기 때문인데 여러 가지 안 좋은 이슈들이 있었습니다. 인플레이션 우려라든지 공급망 병목 현상이라든지 이런 이슈가 있었는데 이 바이든 대통령이 여러 가지 정책을 내놓으면서 투자 심리가 일부 개선된 것으로 포착됐습니다. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수도 정말 강하게 반등하는 모습 나타났죠. S&P 500 지수와 나스닥이 1.7% 상승, 다우존스 지수가 1.5% 상승했습니다. 이런 배경에는 S&P 500에 상장한 8가지의 종목들의 호실적 발표가 있었는데요. 8가지 종목들 모두 기업들의 컨센서스를 상회하면서 정말 좋은 실적을 발표했습니다. 그리고 금융주들도 이 호실적에 힘입어서 이 주가가 큰 폭으로 올랐는데 뱅크 오브 아메리카나 모건 체이스 등이 강하게 상승했습니다. 오늘 이런 이슈들 좀 등에 힘입고 오늘자 시장도 반등할 수 있기를 바라보면서 저희 본격적으로 출발해 보도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 소개 영상 보고 가시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 진짜 미국 주식 시간입니다. 구글링에서도 나오지 않았던 정보들 오늘 이 시간에 저희가 꽉꽉 담아 드릴 테니까요. 끝까지 저희와 함께 해주시기 바라겠습니다. 저희가 그동안 소개해드렸던 종목들이 수익률이 정말 많이 올랐습니다. 그동안 좀 투자를 해보셨던 분들이라면 아시겠지만 정말 얼마나 수익률이 좋았는지 좀 한번 짚어드리고 싶을 텐데요. 지금 화면으로 바로 만나보시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 일단 첫 번째로 업스타트 홀딩스가 게재가 되어 있죠. 방송 날짜가 8월 13일입니다. 지금 한 2달 정도 지나갔는데요. 방송일 기준 종가가 $203였습니다. 현재는 $379까지 올라가면서 상승률 총 86.7%까지 기록했고요. 어제 하루 동안만 10%가 급등하면서 업스타트 홀딩스가 이 중에서는 가장 큰 상승률 기록하고 있습니다. 자, 두 번째 방송 날짜 8월 10일에 방송된 빌닷컴입니다. 자, 빌닷컴 방송일 종가 기준 $199였죠. 어제 기준으로는 $300 기록했습니다. 어제도 2% 넘게 상승하면서 총 상승률은 50% 넘는 상승률 기록해주고 있습니다. 방송 날짜 8월 31일에 방송됐던 넷플릭스는 많은 분들께서 아시리라 생각을 합니다. 방송일 종가 기준 $569고요. 현재는 $650 부근까지 올라와 있습니다. 상승률은 11% 기록하고 있습니다. 자, 최근에 방송했던 종목들도 수익률이 굉장히 좋습니다. 일단 스노우플레이크 $298였는데 어제 종가 기준으로 $332 기록했고요. 어제 하루 동안 1.3% 올랐습니다. 역시 넷플릭스와 마찬가지로 11.45% 기록하고 있죠. 마지막으로 9월 17일에 방송됐던 아르스타 네트워크스 이 종목에 대해서도 굉장히 좋다라고 말씀해 주셨고 앞으로도 꾸준히 올라갈 것이다라고 예견을 해주셨습니다. 자, 방송일 종가 $359죠. 어제 종가 기준은 $395입니다. 어제 하루 동안 3% 가까이 상승하면서 현재까지 수익률은 10%가 넘는 기록 보여주고 있습니다. 네, 이렇게 한눈으로 딱 확인을 하니까 그동안 우리 버니 선생님께서 소개해 주신 이 종목들이 얼마나 잘 가고 있는지 또 피부로 느껴볼 수 있었던 시간이었습니다. 자, 오늘은 언택트 시대에서 미국의 전자서명 1위 기업이죠. 도큐사인에 대해서 다시 한번 리뷰해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 우리나라는 뭐 공인인증서라든지 이런 제도가 이미 있기 때문에 전자서명 약간은 생소할 수 있겠습니다만 어떤 기업인지 다시 한번 설명 들어볼게요.
DocuSign started out as an e-signature company. It started in 2003, so it's been around for a while. The company has patents in this space, okay, and it saves time. So 44% of all the documents that DocuSign sets up are completed in less than 15 minutes. 80% of the documents are completed in less than a day. So it's really useful for any business that has contracts or agreements. So what happens is you get emailed a document, and electronically you can sign that document, and it's registered. Now they've got the, they know what computer was on, what time of day. They can go back and verify that you're the person, to the extent they can, that you're the person to sign that document. And since 2003, the company has never lost a court case challenging the validity of an electronic signature, which is a tremendous piece of information. Revenues have compounded at a 42% growth rate since 2013. 46% of all their customers spend more than $300,000 per year with DocuSign. So it is not just a simple setup, because a lot of companies are very big and they have a lot of customers and they have a lot of documents. Think about real estate companies. Think about companies that have a lot of contract business attached to what they do. DocuSign added 100,000 new customers last year. And since it's all electronic, their gross profit is like 70%. Their current market share of electronic signature industry is 75%. Adobe, which is a great company, is the #2 company in the industry, and their market share is at 7%. Now, Adobe is a much bigger company than DocuSign, but Adobe Sign has been in this space since 2011. Adobe Sign is the division that has electronic signatures, and they have not grown much on a relative basis since the last 5 years. So this market is really DocuSign's market. The e-signature market is estimated to be about $25 billion, and DocuSign's got 4% of this potential market. The company is now using artificial intelligence to generate additional options and opportunities on top of just e-signature. 네, 도큐사인이 지금 AI를 통해서 이 기술을 확장하고 있다라고 말씀해 주셨습니다. 인공지능을 사용하는 도큐사인의 강점이 이 전자서명 기업 내에서 또 어떤 강점 보여주고 있나요? Okay, DocuSign has got a couple of new divisions that they have started up. And Contract AI, Contract Artificial Intelligence, uses machine learning to find regulatory changes to show possible updates to contracts. So this is usually the work of lawyers. But what they're really doing is they're using artificial intelligence and being able to go back and look at all sorts of regulatory issues to make sure that the best regulatory reasoning is in that document itself. DocuSign Insight is another division, and they use artificial intelligence to search for the existence or absence of issues that would mitigate risk in contracts. So what happens is you sign a contract and a lawyer writes it up, okay? But they're constantly looking through all sorts of documents and court cases and using artificial intelligence to make sure that your document is the best possible document that can be out there. So if they can potentially make an adjustment to a document, that sort of thing. So these areas of growth are called contract lifecycle management. In other words, they're managing the life cycle of that contract that was written originally. It's integrated with Apple, it's integrated with Salesforce, it's integrated with Google. 2/3 of DocuSign's signatures have come from these types of integrations. So when I mean integrated, okay, Apple puts out something and automatically for anything that's signed by Apple, it goes through a DocuSign
agreement. And 2/3 of all their signatures have come from these types of integrations. These integrations, when you integrate with big companies like this, make it harder and harder for new entrants to enter the space, because then you're going to have to switch over everything. Contract lifecycle management is measured at about a $25 billion market. The e-signature market we just talked about is another $25 billion, okay? That makes the total addressable market, which is something I always think about, at $50 billion, okay? A good investment is an investment that grows at revenues of 40% compounded annually for the last 8 years. A good company has only 4% of the total addressable $50 billion market achieved so far in terms of revenue. A good company has a 75% market share. DocuSign does this. A good company has gross profit of 70%. And a good company can grow globally. Even though the company dominates the e-signature space with an estimated 70% market share, DocuSign has still seemed by some people as a pandemic play. I don't believe that's the case. You know, it was easy to say, hey, listen, just sign this electronically. You don't have to come to the office. We won't send you anywhere. We won't come to your office. But I don't believe that DocuSign is a pandemic play. I believe that this perception is going to change as DocuSign sees its continued growth in 2021 and 2022. The steep growth of document e-signature services is not just pandemic. DocuSign's revenue of $500 million grew 50% year over year. Some of that is pandemic, but some of that is because this is the way it's going to go into the future. Enterprises are all about saving money, and technology providers like DocuSign give them a seamless way to save money. So you're always hearing about people trying to cut costs. Well, wow, this is a great way to cut costs. 네, 도큐사인의 시장 점유율이 75%이다. 가히 독보적이라고 말할 수가 있겠는데 거기다가 계약 AI라는 새로운 업무까지 지금 영위를 하면서 지금은 변호 업무까지 도큐사인이 진행하고 있다. 앞으로의 성장성이 정말 무서운 기업이라고 말할 수가 있겠습니다. 자, 도큐사인 최근에 주가 상승률이 오르락 내리락하면서 등락을 좀 반복했는데요. 어제 종가 기준으로는 $261 선에서 거래를 마쳤습니다. 도큐사인의 주가 상승률과 함께 앞으로의 투자 포인트까지 짚어주시죠. So this chart right here is a multi-year chart, last couple years of DocuSign's stock price performance. And we can see that it had a great period of growth coming through the COVID experience. But I don't believe that's just the COVID. I believe that's because this is really catching on. If we look at the stock price performance relative to NASDAQ, just like we've done before, DocuSign is the black line, NASDAQ down at the bottom is the blue line. So DocuSign has definitely outperformed NASDAQ. These are the kind of stocks we love. When we look at the stock price, okay, and we think about the stock price, we want to compare DocuSign to the NASDAQ 100. And the way we do that is take DocuSign divided by the NASDAQ. And we can see that all the times where it's over the 20-week moving average, that stock has definitely outperformed. So if you can catch windows and be involved in the stock from a long perspective when it's outperforming the NASDAQ, and we assume the NASDAQ will continue to go higher, I think it's all a positive setup. I know we're in a bit of a sell-off. We're down about 4% peak to trough off our highs in the NASDAQ, but I think that the stock market's going to do better as the year goes along. And you can stay in stocks that outperform the NASDAQ when the NASDAQ does well. That's where you see this multiple of growth. And I think DocuSign over the next 5 years is only upside.
네, 향후 5년 동안 상승할 수 있다라고 말씀해 주셨다면 정말 뭐 적금을 드는 것처럼 도큐사인에 대해서 관심 있게 지켜보는 것도 좋을 것 같습니다. 문자 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 버니와 직접 소통할 수 있는 그런 기회들 저희가 방법 소개해드리고 있으니까요. 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 또 이 이야기들 다시 한번 시청하고 싶으시다면 유튜브 서울경제TV 채널로도 놀러와 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 첫 번째 키워드는 아연 가격 급등 수혜주입니다. 최근에 아연 가격이 3년 만에 최고치를 경신하면서 톤당 3,400달러를 넘어섰습니다. 이에 따라서 어제 우리 증시에 상장된 아연 관련 종목들 상승세가 대단했죠. 특히 한일화학 같은 경우는 이 수혜를 얻어서 상한가에 도달하기도 했습니다. 그리고 대표적으로는 고려아연이 또 우리 시청자분들께서 가장 잘 아는 아연 종목이 아닐까 싶은데 세계 최대 1위의 아연 재련 기업이라고 하죠. 또 니리스타사에서 전력 비용 상승으로 유럽 내에 있는 아연 재련소 3곳에서 최대 50%까지 감산을 진행하겠다. 이런 소식도 전해지고 있습니다. 앞으로 원자재 가격의 급등과 함께 아연의 가격 상승도 좀 돋보일 것 같은데 관련 종목 지금 투자해봐도 좋을까요? 네, 우선 뭐 대표적인 그 기업이 바로 이제 고려아연이죠. 이제 고려아연은 전 세계 1위 아연 재련 업체입니다. 유명한 기업이라고 좀 볼 수 있겠는데, 최근에는 이제 본업에서의 안정적 현금 흐름을 바탕으로 동막이나 2차 전지 소재 사업으로의 확장을 지금 꾀하고 있는 현재 상황이고요. 다만 현재 확정된 2차 전지 소재 사업들은 예상 매출액이 이 고려아연 전체 매출 대비해서 5% 미만이기 때문에 아직은 가시화는 안 되는 상황이다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 이 아연 가격 강세가 이 고려아연의 실적의 가장 큰 어떤 키포인트라고 좀 볼 수 있겠고요. 지금 현재는 아연, 은, 금속 여러 가지 재련을 하고 있는데 우선 이 가격에 대한 부분에 있어서는 원자재 가격 전체적으로 좀 올라가는 추세를 좀 보여주고 있다라고 좀 말씀드릴 수 있겠고, 하지만 은이나 윤 같은 부분에 있어서는 일부 금속 가격은 좀 하락세가 나와주고 있습니다. 그렇기 때문에 이 원자재라기보다도 이 금속에 대한 그 가격에 대한 부분은 이 제품마다 이 차이가 있다라는 부분이고요. 우선 아연에 대한 상승에 대한 부분에 있어서 이 비철금속 시장 같은 경우에는 지금 현재는 좀 상승세를 당분간은 좀 보일 가능성이 좀 있지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 그 이유 중에 하나가 역시 전력 수급 우려도 있고, 말씀하셨듯이 이 아연에 대한 어떤 감산에 대한 부분은 이 모든 원자재 가격의 공통적인 키워드라고 볼 수 있겠는데, 이 친환경 글로벌적으로 봤을 때도 친환경 정책이 있을 때 있는 그 현재 상황에서 이 생산에 대한 부분을 줄이는 상황으로 봤을 때는 이 비철금속뿐만 아니라 전체적인 이 가격이 좀 떨어지는 상황으로 당분간 하반기 때는 유지되지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이 고려아연의 이 실적 같은 경우에도 좀 기대감을 더 한층 더 높이고 이게 좀 주가에 좀 반영되고 있는 상황이고요. 이 3분기 실적을 본다고 하더라도 연결로 봤을 때 이 영업이익은 2,700억 이상은 나올 것으로 판단되고 있습니다. 역시 전분기 대비해서도 이상 나올 가능성이 크다라고 좀 볼 수 있겠고요. 그렇기 때문에 이 고려아연에 대한 실적, 주가의 신고가를 낳는다고 하더라도 충분히 매수 관점으로 들어가도 나쁘지 않다라는 게 지금 제 생각입니다. 네, 아연 종목에 대해서 앞으로 투자해봐도 좋다라고 전략을 세워주셨습니다. 두 번째 키워드 바로 확인하시죠.
4분기 성수기 직전이 기회라는 주제입니다. 어제 계속해서 이 주가 상승이 좀 올라가면서 우리 시장이 이제 바닥을 딛고 앞으로 또 상승하는 것이 아니냐 이런 시각도 나오고 있습니다. 어제 매매 시그널 시간에서 이수연의 이 시각 특징주에서도 나왔던 제이시스 메디칼이 어제 9% 넘게 상승 마감을 했습니다. 4분기에 실적이 기대된다라는 이유 그리고 이 증권사 리포트 때문에 이런 상승세가 나온 것이 아닐까 예측을 하고 있는데 제이시스 메디칼에 대해서는 앞으로 좀 투자해봐도 좋다 이런 의견 동의하십니까? 네, 우선 제이시스 메디칼 8월의 고점 대비해서는 30%까지 주가가 지금 하락한 상태에서 반등을 지금 깨하고 있는데 그렇기 때문에 어제 뭐 급등했다고 하더라도 충분히 매수 관점으로 바라봐도 괜찮지 않을까라고 생각이 됩니다. 이 제이시스 메디칼 올해 상반기 후 봤을 때도 이 해외 매출 비중이 80% 이상, 86%까지 올라왔는데 통상 이 수출 비중이 높은 의료기기 업체들 같은 경우에는 이 평균적으로 하반기가 이제 계절적 성수기입니다. 뭐 분기별로 봤을 때도 4분기가 제일 크다라고 좀 볼 수 있겠는데요. 뭐 그렇기 때문에 어떤 3분기부터의 이 제이시스 메디칼의 이 미용 의료기죠. 이 포텐자의 소모품 매출액이 좀 나오고 있는 상태에서 4분기 때가 이제 본격적인 성수기가 들어가지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 소모품 매출액 비중이 높아지면서 이 말씀드렸던 하반기 실적이 좋다고 하반기가 계절적 성수기라고 말씀드렸는데 전체적인 이제 분기 실적은 골고루 올라가고 있다. 뭐 한마디로 안정적인 좀 흐름을 좀 보여주고 있지 않나 이렇게 판단이 되고 있습니다. 우선 이 포텐자뿐만 아니라 이제 울트라 셀큐죠. 이 주력 장비라고 볼 수 있겠는데 이 울트라 셀큐 같은 경우도 런칭 이후에 누적 판매량이 1,800대까지 나왔고요. 이 포텐자는 이제 735대라는 이 매출액에 대해 그 판매에 대한 부분에 있어서 역시 이제 소모품이죠. 이 소모품에 대한 부분에 있어서 이 판매에 대한 부분이 본격적으로 이제 실적이 좀 잡히는 구조로 가고 있다라고 좀 볼 수 있겠고요. 내년 같은 경우에도 이 신규 기기 출시를 통해서 이 장비에 대한 판매 대수 확대가 되면은 당연히 소품 매출액도 몇 년 안에 또 계속 잡히겠죠. 이런 선순환 구조를 확립한다는 점에서 이 제이시스 메디칼에 대한 관심을 꾸준히 가져야 된다라고 판단되고 있고요. 지금 올해 이 정도 추이로 본다고 한다면 영업이익은 235 이상은 충분히 나오지 않을까라고 좀 판단되고 있고 이 시장을 봤을 때도 최근에 미용 산업 트렌드가 어떤 통증을 최소화하면서 효과를 극대화할 수 있는 기기를 선호하고 있는 만큼 이 제이시스 메디칼에 대한 기기에 대한 수요는 지속적으로 늘어나지 않을까라고 좀 생각이 되고 있습니다. 현재로 봤을 때도 미용기기 시장 같은 경우에는 2024년, 2년, 2, 3년 후에는 178억 달러 규모로 좀 예상이 되고 있는 상황이기 때문에 뭐 이런 미용기기 의료 시장은 뭐 다실 거 생각이 돼요. 뭐 이런 좀 시장이 커지는 부분에 있어서 관련 종목들에 대한 투자부, 클래식스, 루트로니, 제이시스 메디칼 전부 다 양호하다라고 좀 말씀드릴 수 있습니다. 네, 제이시스 메디칼 포텐자와 울트라 셀큐를 등에 업고 앞으로 더 상승할 일만 남았다. 뭐 이렇게 좀 해석할 수가 있겠습니다. 안정적인 실적을 가지고 있기 때문에 앞으로도 지속적인 관심 필요한 종목이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 자, 이제 이번 주에 LG전자가 3분기 잠정 실적을 발표를 했는데 매출은 역대급인데 영업이익이 전년 대비 반토막 수준이었습니다. 뭐 GM의 리콜 사태 때문이다 이런 소리도 있는데 사실 이 실적을 발표했을 때는 이 주가가 좀 올라갔거든요. LG전자 앞으로 어떻게 보십니까? 그렇죠. 어떻게 보면 이 충당금 비용을 제외하면은 1조 넘는 영업이익을 보여주고 있기 때문에 이 LG전자의 가전, 특히 이제 TV 쪽이죠. 이쪽에서의 이 본업은 좀 잘 되고 있다라는 게 증명이 됐는데, 우선 하지만 영업이익이 반토막 가까이 났다라는 그런 부분이 처음 뉴스 나왔으니까 투자 심리가 잠깐 불안했다라고 볼 수 있겠고요. 하지만 말씀드렸듯이 본업은 잘 돌아가고 있다는 것이 다시 증명이 됐고, 오히려 좀 리콜에 대한 비용에 대한 부분이 일단락됐다라고 좀 판단이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이 이벤트 소멸 관점에서도 충분히 주가에 대한 이 상승 여력은 이제 좀 바닥을 다지는 구간으로 가고 있다라고 좀 생각이 되고 있고요. 우선 GM이 이 자체 설정한 충당금 규모를 감안할 때
LG전자의 총장금은 충분히 반영된 것으로 좀 생각이 되고 있습니다. 그때 너무 불안해한 필요는 없지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 이 실적만 놓고 봤을 때도 이 가전 쪽에서의 분기 최대 매출을 시현했는데 특히 이제 LCD TV는 약간은 좀 부진했지만 이 OLED TV 쪽의 판매가 좋아지는 본다고 하더라도 아시다시피 이제 LCD TV보다는 OLED TV가 비싼 걸 본다고 했을 때 이 프리미엄이 많이 붙은 어떤 가전 판매가 좋아지는 구조, 그러니까 좀 마진이 좀 많이 남는 그런 그 수익에 대한 부분에 있어서 매출액 증가가 이 계속 그 올해 상반기도 그렇고 이 3분기 또 이제 이 부분이 또 연말 특수 효과로 갔을 때도 이어진다고 가정을 하면은 LG전자 실적에 대한 부분은 좀 편안하게 좀 가지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 우선 그런 분도 질문도 많이 해주셨어요. 이제 이 코로나가 좀 진정되고 리오픈이 어떤 된다고 한다면 이 약간의 이 홈 가전, 홈코노미에 대한 효과가 떨어지지 않을까라고 좀 질문도 많이 하셨는데 하지만 내년까지는 이런 프리미엄에 대한 그 가전, 그러니까 양보다는 어떤 질을 선택하는 이제 수출비 구조로 봤을 때 LG전자의 OLED TV 쪽에서의 수요는 계속 좋아질 가능성이 크지 않을까라고 좀 판단이 좀 되고 있습니다. 지금 현재 그 LG전자의 주가로 봤을 때도 PER 수준 6배 터졌고요. PBR도 1.1배 수준을 본다고 한다면 삼성전자뿐만 아니라 글로벌 경쟁 업체들 대비해서 굉장히 저평가 수준이다라고 판단되고 있어서 LG전자 좀 관심 있게 봐도 괜찮지 않을까 이렇게 봅니다. 네, LG전자 짚어드렸습니다. 자, 마지막 종목 이마트 좀 살펴보도록 할 텐데 3분기 실적 발표 시즌인 만큼 앞으로 3분기에 어떤 실적을 내놓을 것이냐 이런 부분 포커스 두고 지금 종목들 평가대에 좀 올려져 있는 상태입니다. 이마트는 3분기에는 실적이 부진할 것이라는 그런 평가가 내려지고 있는데 4분기에는 다시 회복을 할 것이다. 3분기에 잠깐 그런 것이기 때문에 주가는 지금 이 악재를 이미 좀 소화를 시켜놓고 앞으로 상승할 것만 남았다. 이렇게 보는 시각도 있거든요. 어제장에서도 5% 가까이 상승 마감했습니다. 이마트는 어떻게 볼까요? 우선 이마트 재난지원금 얘기 많이 나왔었죠. 그럼 주가가 많이 안 좋았었는데 이 재난지원금에 대한 부분은 글쎄요, 제가 봤을 때 또 어떤 일시적인 이벤트라고 좀 생각이 되고 있고요. 물론 이제 단기 실적에 대한 모멘텀 둔화는 불가피할 수 있겠지만, 하지만 3분기 영업이익은 1,400억 이상은 나올 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 지금 현재 이마트에 대한 재난지원금 미치는 부정적 매출 영향은 9월달 말까지는 좀 마무리되지 않았나라고 저는 생각이 되고 있고요. 또 이제 이 4분기 때는 또 하나의 이 어떤 좀 우려감이죠. 스타벅스에 대한 이 재무에 대한 영향이라고 볼 수 있겠는데 저는 오히려 좀 잘 될 거로 판단이 되고 있고요. 오히려 좀 내년 같은 경우에는 이 스타벅스 커피 코리아의 이 자회사 편입에 대한 효과가 나온다고 한다면 영업이익 영업이익에 대한 최대치 달성에서도 분명히 도움이 되지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 이마트 주가에 대한 우려감이 이제는 주가에 대한 반등 부분으로 이제 바뀌지 않을까라고 좀 생각이 되고 있고요. 우선 할인전의 기존점의 성장률이 3분기 때 평균 플러스 2% 이상은 지금 2.5%를 기록했는데 기존점의 성장률도 8.2% 수준 높았는데요. 지금 현재로 봤을 때도 이 재난지원금 사용 때문에 9월에 어떤 기존 성장률이 떨어진다고 하더라도 오히려 또 기저효과가 나올 수가 있어요. 그렇기 때문에 10월 달 이후에 어떤 기저효과에 대한 기대감을 가져간다면 이마트의 주가에는 오히려 더 도움이 되지 않을까라고 좀 판단되면서 이마트에 대한 좀 이 바닥에서 올라오는 종목들을 매수해야 될 때 이마트에 대한 관심을 좀 가져도 나쁘지 않다고 판단이 됩니다.
네, 바닥에서 올라오는 종목들 잘 체크해보자. 그중에서도 이마트 지속적인 관심 필요하다라고 말씀해 주셨습니다. 오늘자 시장 대응 작전 세워볼 텐데요. 이번 주 마지막 장입니다. 어제 우리 시장이 좀 강하게 반등했기 때문에 오늘은 그 힘이 약간 좀 밀릴 수도 있겠지만 어제 또 뉴욕 증시도 너무 좋은 마감을 했죠. 그리고 그런 힘을 받아서 오늘자 시장도 다시 한번 상승 힘을 주지 않을까 싶은데 최근에 원달러 환율이 1,200원 부근까지 올랐지만 어제는 그 환율이 좀 안정되면서 오늘은 좀 외국인들의 수급도 기대해 볼 수가 있는 하루이겠습니다. 오늘 대응 작전 세워주시죠. 오늘도 뭐 비슷한 흐름이 될 거라고 좀 판단이 됩니다. 우선 이 반발 어제 그리고 이제 엊그제 이 주가 상승 부분이 반발 매수라는 부분이 좀 가장 크죠. 앞으로 컸으니까. 하지만은 지금 어제 반발 매수는 수요일에 반발 매수랑 이 상승이랑은 좀 성격이 좀 틀리죠. 어제 같은 경우에 환율도 그렇고 이 중국의 전력난 그리고 인플레이션에 대한 중국과 미국의 어떤 정책에 대한 드라이브가 좀 약간 시작이 될 가능성을 많이 내포를 했습니다. 그렇기 때문에 위험자산 신호에 대한 부분에 있어 위험자산 선호 심리가 강하게 더 들어올 수 있지 않을까라고 판단되고 있고요. 그렇기 때문에 미국 시장을 본다고 하더라도 인플레이션 우려가 끝난 건 아니에요. 하지만 이런 인플레이션보다도 미국 시장 보더라도 이제 기업들 실적에 맞춰서 이제 좀 진행이 되고 있는 과정을 보여주고 있는데 그런 과정 우리나라 시장에서 나오지 않을까라고 판단되고 있고요. 물론 이제 실적 시즌에 맞춰서 기업들의 실적이 좋아야 된다는 게 전제이긴 하지만 어느 정도 좀 예상을 해봤을 때는 민간주 또 수출주 같은 경우에는 나쁘지 않다. 그럼 우리나라 시장이 전체적으로 이끌 수 있는 부분이 많기 때문에 지금은 이제 위험자산에 대한 선호 심리에 대한 부분에 있어서 더 좋게 이어진다는 부분을 좀 가정해야 되지 않을까라고 생각이 되고요. 그렇기 때문에 이제 주식 비중은 계속 꾸준하게 유지를 하는 부분이 낫다라고 판단되고 있고 오늘 제가 말씀드렸던 종목들 중에서도 이 실적에 대한 부분이 좋게 평가한다고 말씀드렸던 종목들은 너무 이제 시장에 대해서 움츠려 하지 말고 투자할 때는 과감하게 투자를 하는 것도 나쁘지 않다라고 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 어떤 시장 좀 너무 움츠러들지 말고 상승할 때는 과감하게 상승하는 부분에 있어서 베팅하는 전략도 나쁘지 않다라고 좀 판단되고 있습니다. 네, 아직 해소되지 않은 인플레 우려 속에서 실적 시즌에 대해 좋은 실적을 발표할 기업들을 찾아보자. 민감주와 수출주를 예견해 주셨고 전반적인 시장에 대해서는 비중 유지 의견 제시해 주셨습니다. 오늘 분석 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 허반석의 작전 리포트 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 허반석 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 기분 좋은 금요일입니다. 아까 채팅에서 뭐라고 하셨죠? 행복한 금요일? 행복해지는 금요일이기 때문에 그쵸. 오늘 금방 시장도 행복해지는. 화이팅하면서 네. 알겠습니다. 금방 행복해지는 금요일입니다. 오늘 시장도 어제처럼 좀 행복한 그런 상승세가 나오기를 바라겠습니다. 이번 주 전자부품 업종에 대해서 설명 듣고 있고요. 오늘의 종목 바로 확인해 볼게요. 네, 오늘의 종목 리포트 파트론입니다. 더 내려갈 곳이 있을까 이렇게 적혀 있는데 파트론이 참 좋은 기업이기는 합니다만 최근에 주가가 너무 오랫동안 횡보를 하면서 기다리기 좀 지루해질 것 같은 그런 움직임이 보여지고 있습니다. 하지만 오늘 또 파트론 선정해 주신 만큼 이 종목이 어떤 모멘텀을 갖고 있는지 알아봐야겠죠. 일단 산업과 시장이 이 성장하는 섹터에 속했냐 이 부분 좀 알아보도록 할 텐데 파트론이 어떤 기업인가요? 네, 오늘 전자부품 업종 중에서 파트론을 금요일 기업으로 가지고 왔습니다. 9월 24일자 KB증권과 8월 4일자 대신증권, 7월 19일자 신한금융투자에서 발간된 리포트를 토대로 시청자분들과 함께 파트론에 대해서 살펴볼 텐데요. 먼저 파트론은
스마트폰 카메라 모듈, 안테나, 렌즈, 진동기 등을 제조하는 기업입니다. 매출액의 대부분은 스마트폰 카메라, 스마트폰용, 휴대폰용 부품 쪽에서 나온다라고 보시면 좋겠는데요. 매출 비중을 보면 휴대폰용 부품이 83%가 넘어가고요. 비휴대폰용 부품이 16%, 7% 어간을 달리고 있습니다. 상반기 기준으로요. 휴대폰용 부품 같은 경우에는 카메라 모듈, 안테나, 진동 모터를 볼 수 있겠고요. 비휴대폰용 부품에서는 차량용 카메라 모듈, 스마트 웨어러블 기기용 모듈이나 센서 등이 비휴대폰용 부품으로 분류가 될 수 있을 것 같습니다. 최근 들어서는 이제 트렌드에 맞춰서 무게 중심을 차량용, 전장 사업 부품으로 전환을 시작하는 모습이고요. 하지만 차량용 반도체 쇼티지 문제로 인해서 이 전환이 조금 더디게 진행되고 있는 것 아닌가라고 보여지고 있습니다. 최근 전장 부품 관련 매출 비중도 19년도 17%에서 20년도 25%까지 늘어나고 있고요. 올해는 어떻게 집계가 될지 또 하나의 관전 포인트로 살펴볼 필요가 있다라고 보여지고요. 그리고 나서 5G 라우터 관련된 사업에도 새로운 신규 성장 동력으로 보여질 텐데요. 대기업을 제외하고서는 국내 유일의 퀄컴사 5G 모뎀 칩셋인 스냅드래곤 X55, X62, X65 관련된 기술을 보유하고 있는 국내 유일의 대기업을 제외한 유일의 기업이다. 그래서 이 5G 모뎀 칩셋을 통해서 해외 사업에도 진출할 수 있는 성장 동력을 보유하고 있다라고 보시면 좋겠습니다. 매출 다각화와 다변화를 꾀하고 있는 기업이다라고 설명드릴 수 있겠습니다. 네, 파트론 여러 가지 사업 영위하는 가운데 이 카메라 모듈 기업으로도 우리 시청자분들께서 또 많이 알고 계십니다. 자, 다음 질문 드려보면은 허반석의 모멘텀 체크 리스트에 따라서 파트론이 어떤 기업인지 하나하나씩 체크해 보도록 하겠습니다. 3분기를 포함해서 올해 전반적인 실적 전망은 어떻게 나오고 있습니까? 네, 3분기 실적부터 보면요. 실적이 매출액은 3,580억을 넘어서서 전년 동기 대비 비슷비슷한 모습을 보일 수 있다라고 전망이 되고 있습니다. 영업이익은 207억 원으로 전년 동기 대비 6% 정도 하회할 것으로 이야기가 나오고 있는데요. 영업이익률은 하지만 5.8%로 견조한 흐름을 보이고 있다. 컨센서스를 소폭 상회해 나가는 흐름들이 이어질 것이다 라고 좀 보여지고 있는데요. 이 컨센서스 상회에 대한 요인으로서는 삼성전자 스마트폰 생산 공장의 가동률이 회복되고 있습니다. 앞서서도 전일에도 삼성전자 베트남 공장들에 있어서 가동률 100%가 임박했다라는 소식들이 여기에도 해당이 될 것 같고요. 중저가 보급형 휴대폰 하면 갤럭시 A 시리즈가 될 텐데요. 이 갤럭시 A 시리즈에 있어서의 파트론 주력 모델 판매 호조세는 지속되고 있습니다. 그리고 앞서서도 웨어러블 관련된 센서나 모듈 말씀을 드렸는데요. 갤럭시 워치향 심박 센서 모듈화에 따른 ASP 평균 단가 상승이 전망되고 있고요. 갤럭시 워치 4가 시장에서 인기를 좀 끄는 것 같습니다. 거기에 따라서 공급 증가, 매출 증대도 기대해 볼 수 있지 않을까라는 모습들 기대가 되고 있습니다. 21년도 총 실적을 보면요. 매출액은 1조 3천억 원 정도로 전년 대비 10% 이상 성장할 것으로 영업이익은 658억 원 정도로 전년 대비 57% 성장할 것으로 예측이 되고 있습니다. 연간 역대 최대 매출액이 이렇게 나오게 되면 연간 최대 매출액 달성이 될 텐데요. 여기에 대한 기대감이 좀 높은 상황입니다. 어떤 부분에서 연간 최대 매출을 기대할 수 있을까에 대한 부분인데요. 차량용 반도체 쇼티지로 인해서 새로운 사업 부분에 있어서는 조금 어려울 수 있다라는 부정적인 뉴스들도 있지만 삼성전자향 밸류체인 가운데 수주 실적과 수익성은 여전히 양호한 그런 기업이 파트론이고 22년부터 무선통신 관련된 라우터 그리고 차량용 LED 모듈 그리고 차량용 카메라 모듈 관련된 신사업에 대한 기대감이 조금 더 높아지고 있습니다. 신사업 부문이라고 하면 휴대폰 부문이 아닌 휴대폰을 제외한 비휴대폰 부문의 매출일 텐데요.
21년도 비휴대폰 부문의 매출이 800억 원, 22년도에는 1,200억 원까지 증가할 것이다 라고 추정이 되고 있는 만큼, 그리고 실적을 보면 올해 워낙 낮아져 있기 때문에 올해, 내년, 후년도까지 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 두 자릿수 성장이 기대되는 기업이 파트론입니다 라고 실적에 대한 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 지금은 횡보를 하고 있지만 내년부터 내후년까지 계속 오름세를 보일 수 있는 종목이다. 영업이익과 매출액은 보장이 되어 있다. 좀 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 파트론이 앞으로 미래 먹거리는 어떤 것들이 있는지 궁금한데요. 항상 우리 허반석 전문위원께서는 미래 이런 산업이 있기 때문에, 이런 기술이 있기 때문에 이 기업이 성장할 것이다. 이렇게 말씀을 해주시잖아요. 파트론은 어떤 미래 먹거리가 있을까요? 네, 기업을 보실 때 매출액과 영업이익이 성장하는 기업, 그리고 미래를 볼 때에 가시적 모멘텀이 확인되는 기업, 그리고 차트상 저위험 구간, 이렇게 모멘텀 체크리스트를 말씀을 드리고 있는데요. 파트론 같은 경우에는 삼성전자 스마트폰 판매량이 늘어나면 파트론의 매출도 늘어날 수 있다라는 구조를 갖고 있습니다. 그 중에서도 갤럭시 A 시리즈는 하이엔드급 브랜드이라기보다는 중저가용 보급형 브랜드로 보시면 좋을 텐데요. 파트론의 3분기 매출 같은 경우에는 직전 분기 대비 9%, 그리고 영업이익은 직전 분기 대비 23% 증가가 전망되고 있습니다. 그 원인이 갤럭시 A 시리즈다라고 보시면 좋을 텐데요. 파트론 같은 경우에 카메라, 후면, 휴대폰 후면에 들어가는 카메라 모듈을 납품을 하고 있는데요. 삼성전기도 동일하게 카메라 모듈과 관련된 경쟁사라고 볼 수 있습니다. 하지만 삼성전기가 납품하고 있는 갤럭시 A 시리즈가 아닌 파트론만 납품하고 있는 갤럭시 시리즈이기 때문에 서로 중첩되지 않는다라는 부분에 있어서 중저가형 스마트폰의 보급이 확대되면 확대될수록 파트론의 매출도, 영업이익도 증가할 수 있다라는 부분이 경쟁사와 납품하고 있는 중첩되지 않는 브랜드, 모델이 있다라는 부분이 하나의 모멘텀으로 볼 수 있을 것 같고요. 앞서서도 말씀을 드렸지만 비휴대폰 향 매출 부문을 높여가고 있는 것이 미래성장 동력이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 차량용 카메라 모듈, LED 모듈, 지문인식 센서, 5G 통신 라우터 등에 있어서 매출 증가가 지속되고 있다라고 보시면 좋을 텐데요. 이 5G 통신 라우터를 조금 더 말씀을 드려본다면 예전에 국내 시장에서 통신망이 확대되지 않았을 때에 에그라는 상품을 보신 적이 있을 겁니다. 휴대용 와이파이라고 보시면 좋을 텐데요. 그러한 부분들이 해외, 특히 동남아시아권역에서는 아직까지 통신망 구축이 활발히 되어 있지 않기 때문에 파트론이 가지고 있는 이 스냅드래곤이라는 퀄컴 5G 모뎀인 스냅드래곤의 기술력을 가지고서 5G 통신 라우터를 확장시킬 수 있다라고 생각해 본다면 앞으로 신성장 동력으로도 볼 수 있다라고 설명해 드릴 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 신성장 매출 비중이 20년도 19.5%에서 21년도 23%, 23년도 26%까지 성장이 된다면 결국 매출 다변화까지 깨할 수 있고 휴대폰에 대한 의존도를 낮추면 결국 기업은 더 탄탄해질 수 있다. 이에 따라서 올해, 내년, 후년도까지 매출액, 영업이익이 두 자릿수대로 증가하는 기업이 파트론이다라고 설명을 드리고요. 시간 관계상 빠르게 차트상 저위험 구간을 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 10년치 정도의 차트를 열어놓고 보면요. 7,000원, 8,000원대가 진 바닥인데요. 현재 주가가 9,140원 전일 마감했습니다. 여기서부터 더 나빠질 수 있을까에 대한 부분들 한 가지 포인트고요. 그리고 옵티맥을 흡수합병함으로써 후계 구도에 대한 앞으로 상속에 대한 부분, 후계 구도에 대한 부분까지도 마무리돼 가고 있는 구간이고요. PBR 1.2배, 부채 비율 50% 미만인 기업인 것을 감안해 볼 때에 반등에 대한 기대가 더 크지 하락에 대한 더 나빠질 확률이 더 낮다라는 관점에서 장기적으로 관심 가져볼 만한 전자 부품 업체 파트론 여기까지 살펴보도록 하겠습니다.
네, 경쟁사와 중첩되지 않는 기술을 가지고 있고 또 매출이 우상향하는 것도 좋은 미래 먹거리다 이렇게 설명해 주셨습니다. 자, 시장이 내려갈 때 조금 파트론이 더 강하게 올라오면 좋겠는데 지금 이런 말씀을 해주셨어요. 파트론에 대해서 더 내려갈 곳이 있을까 이렇게 말씀해 주셨는데 차트적으로 저 위험 구간에 있는지도 한번 체크해 주시죠. 네, 방금 말씀드렸듯이 파트론 같은 경우에 더 나빠질 구간이 없다 또는 확률이 낮다라고 말씀드린 이유는 최근에 그리고 10년치 차트를 열어놓고 보아도 7,800원 언저리가 진 바닥이었기 때문에 장기적으로 모아가는 전략으로 시장을 보시고 종목을 보실 때에는 미래 성장 동력까지 고개가 끄덕여지셨다면 그 부분 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 앞으로도 기대해 볼 만한 종목으로 저희가 지켜보도록 하겠습니다. 샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이런 이야기들 장중에도 얻어가실 수 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 이주현의 주유소 포트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 서경의 테마 부장이죠. 이주현 전문위원 인사드릴게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 우리 시장이 정말 기분 좋게 오랜만에 상승을 강하게 해줬습니다. 코스피 시장이 2,990선에 근접했고요. 코스닥도 983선에서 거래를 마치면서 강한 모습이 나타났습니다. 이 기관 투자자들이 어제는 이 시장의 반등을 주도했는데 오늘은 외국인의 수급까지 좀 들어오면서 전강 후강의 상태에 기대해봐도 좋을 것 같은데 어떻게 보십니까? 시장은 일단 뭐 예상대로 흘러가는 것 같고요. 반등 흐름이 나온다라고 계속 말씀드렸는데 한 3,050포인트가 저항이 될 가능성 상당히 높다라고 생각을 하고 있습니다. 일단 뭐 저항자리 돌파를 하더라도 추세대 상단 저항이 있기 때문에 이런 구간에서는 좀 조정을 받을 가능성이 높다라고 생각을 하고 3,050에서 뭐 3,100포인트 사이에서는 보유하신 주식 비중을 좀 줄이고 현금 비중을 확대해가는 전략 필요하다. 그리고 추세대 상단 돌파하고 뭐 우상향하는 흐름이 나온다. 추세가 상승으로 이제 완전히 돌렸다라는 그런 흐름이 나온다라면 그때 가서 현금화했던 현금을 또 그 당시에 맞는 상승 종목들을 매수를 한다 생각하시면 좋을 것 같고요. 만약 그럼 올라갈 것 같아서 못 팔았다 하게 되면 나중에 2,900을 이탈하는 시점에서는 뭐 그때는 뭐 더 큰 손실을 보고 팔아야 되는 상황이 발생하겠죠. 그래서 이번 하락 때 여러분들이 하락에 대한 기회를 살리지 못한 것은 결국 현금이 없었기 때문이다라는 부분을 꼭 인지하시고요. 현금 비중을 50% 정도, 40% 정도는 꼭 이번 기회에 마련을 해두시는 방향으로 진행을 하시면 좋을 것 같습니다. 네, 시장에 대해서 한번 짚어봤습니다. 이제 국내 대표 컨테이너 선사죠. HMM이 최근에 주가 실적이 좀 부진하면서 올해 흠슬러로 불리면서 고공행진할 줄 알았는데 계속 좀 떨어지는 모습 보였습니다. 어제는 2% 상승 마감하면서 29,900원에서 거래 마치긴 했지만 이 상반기의 명성에는 좀 비롯하지 못하는 그런 주가인데요. 역대급 실적 전망에 외국인들이 순매수 기조 이어가면서 최근에는 또 반등하고 있다고 합니다. 게다가 이제 HMM에서 주주 달래기에 나섰습니다. 최근에 주가가 너무 하락하다 보니까 배당 그리고 영구 전환사채까지 조기 상환 검토에 들어갔다고 하는데 이런 소식들에 힘입어서 HMM이 다시 한번 52주 신고가 경신할 수 있을까요? 네, 일단 HMM 실적이 이제 나올 텐데 3분기 실적은 뭐 또 사상 최대치를 갱신을 했습니다. 기존에 작년에 뭐 제가 5만 원 갈 거라고 막 얘기 드렸던 뭐 그 가격대까지 지금 다 내려온 상황인데요. 실적적인 부분을 보면 지금 추정치가 계속해서 상향되고 있거든요. 그러니까 기존에 올 초만 하더라도 예상되는 영업이익이 4조라고 이야기를 했는데 제가 이제 그때 당시에만 해도 선봉량 나오는 거 이제 늘어나고 그렇게 되면 충분히 뛰어넘고 5조 이상은 실적을 달성할 가능성이 굉장히 높다라고 말씀드렸고요. 실질적으로 지금 계속해서 추정치 자체가 상향되면서 올해 6조가 넘는 그런 실적을 달성할 상황입니다. 근데 이제
내년부터 실적이 어떻게 되느냐 하는 그런 피크아웃 때문에 상승하는 흐름을 못 이어가고 있다라고 봐야 되는 부분이고, 또 한 가지 이제 뭐 안 좋은 부분은 유가의 상승이 좀 너무 가파르다는 거, 그리고 한동안 80달러 이상 유가 유지가 된다든지 뭐 100달러까지 만약 가게 된다고 했을 때는 항공과 해운 쪽은 좀 타격을 받을 가능성이 크다라고 보셔야 될 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 뭐 운임료가 워낙 많이 올라 있기 때문에 뭐 수익성이 굉장히 악화된다든지 이전처럼 뭐 그런 가능성은 좀 없지 않나라고 생각이 들고요. 다만 지금 시장에서 나오는 이야기들 뭐 중국 병목 현상 이야기도 나오고 있고, 지금 미국이죠. 미국 이제 서부의 항만 병목 현상 때문에 이제 뭐 인플레이션 이야기도 나오고 있고, 물동량이 원활하게 돌아가지 못하는 부분도 있고, 중국 전력난 때문에 생산 차질에 문제가 생겨서 물동량이 줄어들 거다, 이런 보고서도 있습니다. 어찌되었든 이제 뭐 그런 이슈들은 뭐 그렇게 장기간 이어질 이슈는 아니다라고 생각을 하고 있고요. 뭐 그런 부분들을 봤을 때 일단 지금 10월 초에 들어서 상하이 컨테이너 프레이터 지수라고 하는 이제 뭐 SCFI 지수가 하락으로 좀 전환을 했어요. 그래서 이 컨테이너 운임 지수가 지속적인 상승을 할지 아니면 여기서 이제 조정을 좀 받을지 이런 부분들도 좀 관심 있게 봐야 될 것 같고, 기술적으로 보게 되면 반등이 나올 구간은 분명히 맞습니다. 3만 원대 가격 부근에서는 반등이 만들어져야 되는 부분이 맞는데, 일단 그 가격대를 지지하고 반등하는 흐름 만들어지고 있고요. 일봉상에 이제 트렌드를 만들어 놓고 이 트렌드 안에서의 하락이 계속 이어지고 있었던 상황인데, 최근 시장 영향 받고 이 트렌드 하단 자리를 이탈했었어요. 이게 지금 보통 트렌드 하단을 이탈하게 되면 지속하려는 흐름들이 나오기 때문에 시장 흐름과 거의 뭐 흡사하게 지금 움직이고 있다. 그래서 코스피 흐름보다는 약간 약하지만 코스피의 흐름과 거의 뭐 흡사하게 지금 주가가 움직이고 있는 상황이기 때문에 지수가 반등이 나온다 하면 뭐 흠슬라 역시 반등하는 흐름이 만들어질 거다라는 생각이 들고요. 일단 뭐 반등이 만들어진다 하면 한 3만 7천 원 정도까지는 뭐 반등이 나올 가능성 열어놓고 보시면 좋을 것 같고, 저항자리이기 때문에 그 구간에서는 일단 수익권이신 분들은 비중을 조금 축소해 주시는 전략으로 이야기를 드리겠고, 추후 뭐 컨테이너 지수라든지 이런 물동량 좀 더 체크해서 다시 한번 이야기를 드리도록 하겠습니다. 네, HMM의 주가는 37,000원 부근까지 올라갈 여력이 있다. 앞으로 컨테이너 동량까지 체크하면서 HMM에 투자해보자, 이렇게 전략 세워주셨고요. 이주연 위원님께서 또 다른 허반석 최충성 전문위원과 함께 내일이죠. 내일 오후 1시에 무료 언택트 강연회 진행해 주신다고 합니다. 서울경제TV 13주년 기념으로 언택트 강연회 이렇게 열리게 됐는데요. 이 주식시장에 대해서 지금 좀 난을 겪고 계시는 분들 계실 겁니다. 내일 오후 1시에 열심히 공부하시면서 다음 주장에 대한 전략, 그리고 하반기에 대한 전략 얻어가셨으면 좋겠습니다. 많은 참여 기다리겠습니다. 네, 오늘 분석도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미국 주식부터 한국 주식까지 여러분들께 많은 정보 전해드렸습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 네, 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 주의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는
투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.